This is the precentral sulcus. ঠিক আছে, this one is central sulcus, sorry. This is the central sulcus যেটা medial surface কে টাচ করছে, তাই তো? Now in front of central sulcus, what is this? Precentral. The area between central and precentral sulcus, so this is known as precentral sulcus. This is primary motor area, area 4, Brodmann area 4, and this area will control. এই যাদের হয়ে গেছে চলে যেতে পারিস, যাদের হয়ে গেছে চলে যেতে পারিস। And this area will control the movements of contralateral half of the body. মানে এটা left hemisphere, so it will control the movement of right half of the body. Now, if there is any damage to this area, patient will develop hemiplegia, মানে paralysis of one half of the body. And that paralysis will be spastic type of paralysis. That means the hand, the upper limb and the lower limb will be very rigid. You cannot flex or extend the limb. Very rigid. Reflexes all will exaggerated. Reflex তো পড়েছিস ফিজিওলজিতে, নি জার, ঠিক আছে, বাইসেপস জার, অ্যাঙ্কেল জার, এগুলো সব এক্সাজারেটেড হয়। পজিটিভ ব্যাবিনিস কি সাইন পাওয়া যায়, মানে প্লান্টার রেসপন্স উইল বি এক্সটেনশন, ঠিক আছে, নর্মালি হয় ফ্লেকশন, তো এগুলো পাওয়া যায়। সো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ হেমিপ্লেজিয়া। ওকে, বাট কিছু কিছু এরিয়া এসকেপ করে যায়, যেমন দ্য মাসেলস অফ দ্য লিপস, মাসেলস অফ দ্য টাং, ফ্যারিংস, আপার ফেসিয়াল মাসেলস মানে অরবিকুলারিস অকুলির আপার হাফ, ফ্রন্টালিস, করুগেটা সুপারসিলি, এইগুলো এসকেপ করে যায় ফ্রম প্যারালিসিস, বিকজ দিজ এরিয়াস আর ইনারভেটেড বাইল্যাটারালি, মানে শুধু লেফট হেমিস্ফিয়ার দিয়ে নেই, দে আর কন্ট্রোল বাই রাইট হেমিস্ফিয়ার। তাহলে বোথ হেমিস্ফিয়ারে যদি ড্যামেজ হয় তবেই ওগুলো ইনভলভ হবে, আদারওয়াইজ দে উইল এসকেপ। ঠিক আছে, সেই জন্য বলা হয় আর কি ফেসিয়াল নার্ভ ড্যামেজ হয় আপার মোটর নিউরন, দিস ইজ নোন অ্যাজ আপার মোটর নিউরন ইনভলভমেন্ট, বিকজ দিস এরিয়া উইল প্রোভাইড অরিজিন টু কর্টিকোস্পাইনাল, কর্টিকোবালবার ট্র্যাক্ট যেগুলো বললাম, এবং এখানে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ লার্জ পিরামিডাল সেলস থাকে উইচ আর নোন অ্যাজ বেদ সেলস। And the representation of the area, different areas of our body within this primary motor cortex is known as motor homunculus. That is upside down. That means the leg end will be above and facial end, head, neck, these regions will be below. And the trunk and upper limb and the fingers of the upper limb is at the intermediate area. তাহলে লোয়ার পার্টে হচ্ছে ফেসিয়াল মাসেলস, হেড, নেক, এগুলো, লিপস, টাং। Intermediate পার্টে হচ্ছে trunk and the muscles of the upper limb as well as the muscles for the finer movement of the fingers. Upper পার্টে হচ্ছে lower limb, ঠিক আছে, above knee এই অবধি lateral aspect. Lower limb below knee বলেছিলাম will be controlled by the paracentral lobule. তাহলে below knee contralateral lower limb হচ্ছে anterior part of paracentral lobule, that is the motor part, and it will also control the micturition and the defecation reflex. ঠিক আছে, so this is known as motor homunculus, and the representation of the area, কতটা এরিয়া হবে, that will depend upon the skillful movement of that particular area. That means the muscles of the trunk is a huge area, but representation is very small. Okay, the fingers are very small, but as the muscles responsible for the movement of the fingers like the interossei or the lumbricals, so they have got a large representations in the motor cortex. যে যত ফাইনার মুভমেন্ট করবে তার রিপ্রেজেন্টেটিভ এরিয়া তত বেশি হবে। সো দ্য এরিয়া অফ রিপ্রেজেন্টেশন ইজ নট ডিপেন্ডেন্ট আপন দ্য সাইজ অফ দ্য মাসেল, ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য মাসেল অ্যাকশন। ঠিক আছে, এটা খেয়াল রাখবে। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স। আমি কানেকশান এখন যাচ্ছি না, কারণ থ্যালামাস আরও ব্রেন কিছুটা না এগোলে কানেকশানস বলে লাভ নেই, মানে অ্যাফারেন্ট ইফারেন্ট কানেকশানস বলে এখন লাভ নেই। আচ্ছা, এবারে চলে আয় প্রি সেন্ট্রাল সালকাস, তাই তো? And this is superior frontal, this is inferior frontal. So this is superior frontal gyrus, inferior and middle and inferior. Now premotor area, area 6 যেটা বলেছিলাম, that is just in front of area 4 and along the posterior part of superior, middle and inferior frontal gyrus. কি বললাম বুঝতে পারলি? এই জায়গাটা হচ্ছে area 6 or premotor area, and the extension of the premotor area on the medial surface, that is at the posterior aspect of medial frontal gyrus, so this is known as supplementary motor area. Supplementary motor area of area 6.
তারই একটা এক্সটেনশন মিডিয়াল অ্যাসপেক্টে। না হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ প্রিমোটর এরিয়া? প্রিমোটর এরিয়ার ফাংশন হচ্ছে, দেখ মোটর এরিয়ার ফাংশনটা কি? মোটর এরিয়ার ফাংশন হচ্ছে মুভমেন্ট অফ দ্য কন্ট্রাকশন অফ দ্য মাসেলস and thereby producing movements of the limbs or the trunk. Now what type of movement is necessary to perform a particular activity? So that will be depend upon the action of this premotor cortex. So skillful movement, বা ধর একটা তুই খেলছিস, তুই ফুটবল খেলছিস, ঠিক আছে, তো যে যে সিকোয়েন্সিয়াল মুভমেন্ট দরকার একটা বলকে মারার জন্য, so that will be performed by this premotor cortex which is known as programming. ঠিক আছে, তোর যদি প্রিমোটর কর্টেক্স ঠিকঠাক না থাকে তাহলে তুই ধর একটা জিনিস, তোর নামটা আমি লিখতে বললাম, তুই লিখতে পারবি না, কারণ নামটা লিখতে গেলে ধর এইভাবে তো নাম লিখতে হয়, তুই এইভাবে লিখবি এরকম বিকজ ইউর মোটর এরিয়া ইজ ইনট্যাক্ট, ইউর মাসেলস আর ইনট্যাক্ট, বাট অ্যাজ দ্য প্রিমোটর এরিয়া ইজ ডিস্টার্ব, দেন ইউ ক্যানট পারফর্ম দ্যাট অ্যাক্টিভিটি হুইচ রিকোয়ার সিকোয়েন্সিয়াল অর্গানাইজেশন, ঠিক আছে, যেটাকে আমরা বলছি প্রোগ্রামিং। সো দ্যাট ফাংশন is mediated by this premotor cortex. Okay, supplementary motor area টা কি কাজ? supplementary motor area এর কাজ হচ্ছে to initiate one movement, ঠিক আছে, তাহলে কিভাবে হয় এটা? না these three areas are connected by association fiber. So the first impulse sent to the primary motor area, and from there it will be sent to supplementary motor area for initiation of movement, and after initiation of movement the movements will be organized sequentially by the premotor area, and ultimately the task or the movement is performed by the subject. তাহলে এই তিনটে এরিয়ারই সিকোয়েন্সিয়াল মানে কি বলবো অ্যাক্টিভিটি দরকার ফর পারফর্মিং দ্য মোটর ফাংশনস, ঠিক আছে। সো দিস ইজ প্রিমোটর অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফাংশন অফ সাপ্লিমেন্টারি মোটর এরিয়া, and from all of these areas there is origin of corticospinal, corticobulbar, corticorubral, corticostriate, corticoreticular, এরকম অনেকগুলো ট্র্যাক্ট অ্যারাইজ করে যারা এই ফাংশনটা করে, ঠিক আছে, এগুলো পরে ডিসকাস করব। নাও ফ্রন্টাল আই ফিল্ড, যেটাকে আমরা বলছি ব্রডম্যানস এরিয়া 8, দ্যাট ইজ দ্য এরিয়া জাস্ট ইন ফ্রন্ট অফ এরিয়া 6, কিন্তু টোটাল এরিয়াটা নয়, জাস্ট অ্যাট দ্য মিডল ফ্রন্টাল জাইরাস, এইটুকু পোর্শন হচ্ছে ফ্রন্টাল আই ফিল্ড। Now this function of this frontal eye field is to control the movements of the eyeball, ঠিক আছে। So if we stimulate this area there will be conjugate deviation of the eyeball to the opposite side, মানে এই আইবলটা এদিকে যাবে, এই আইবলটা এদিকে যাবে, করতে যাস না কখনো, ভৌতিক ব্যাপার হয়ে যাবে, ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ দ্য ফাংশন অফ ফ্রন্টাল আই ফিল্ড, নর্মালি এগুলো স্টিমুলেট হয় না। আচ্ছা, বাকি যে রেস্ট অফ দ্য এরিয়া আছে, এরিয়া 9, 10, 11, ঠিক আছে, অফ দ্য সুপেরোল্যাটারাল সারফেস অ্যান্ড 12 অন দ্য অরবাইটাল সারফেস, এই এরিয়াটাকে আমরা বলছি প্রি ফ্রন্টাল কর্টেক্স, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এরিয়া অফ দ্য হিউম্যান ব্রেন, অ্যান্ড দিস এরিয়া ইজ রেসপন্সিবল ফর হিউম্যান বিহেভিয়ার, দিস এরিয়া ইজ রেসপন্সিবল ফর প্রপার থিঙ্কিং, জাজমেন্ট, ঠিক আছে, প্রপার বিহেভিয়ার, ল্যাঙ্গুয়েজ, এগুলোর রেসপন্সিবল হচ্ছে এই প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স। ইফ দিস এরিয়া ইজ ড্যামেজড বাই এ টিউমার অ্যাফেক্টিং দ্য ফ্রন্টাল লোব, সো পেশেন্ট উইল ডেভেলপ ডিসইনহিবিশন সিনড্রোম, মানে দ্য বিহেভিয়ার উইল বি ক্লাউনিশ বিহেভিয়ার, যাকে তাকে যখন খুশি গালাগাল দিয়ে দিবি, অফ দ্য স্পিচ, কথাবার্তার কোনো ঠিক নেই, ঠিক আছে, প্লেজার অ্যান্ড ডিসপ্লেজার কোনটা সেটা বুঝতে পারবি না, ঠিক আছে, যেগুলো যে অ্যাক্টিভিটিগুলো তোকে আনন্দ দেয় সেগুলো করবি না, ঠিক আছে, এইগুলো, ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ অ্যাবস্ট্রাক্ট থিঙ্কিং, ঠিক আছে, মানে থিঙ্কিং নর্মাল করে এই এরিয়াটা ড্যামেজ হলে অ্যাবস্ট্রাক্ট থিঙ্কিং স্টার্ট হয়ে যাবে তোর, ঠিক আছে, ট্যাক্টফুলনেস থাকবে না, তাহলে এইগুলো হচ্ছে মেন, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ দ্য ফাংশন মেডিয়েটেড বাই দিস প্রি ফ্রন্টাল কর্টেক্স, অলসো নোন অ্যাজ সাইলেন্ট এরিয়া অফ দ্য ব্রেন, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তাহলে এই হচ্ছে মোটর এরিয়াসগুলো হলো, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবারে চলে সেন্সারি এরিয়াস। সেন্সারি এরিয়াস হচ্ছে পোস্ট সেন্ট্রাল জাইরাস, কারণ এটা হচ্ছে পোস্ট সেন্ট্রাল সালকাস। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ প্রাইমারি সোম্যাস্থেটিক এরিয়া, ব্রডম্যান এরিয়া 3, 1, 2 ফ্রম বিফোর ব্যাকওয়ার্ডস। হ্যাঁ, এর কাজটা কি না, অল দ্য সেন্সেশনস ফ্রম দ্য কন্ট্রাল্যাটারাল হাফ অফ দ্য বডি, দ্যাট ইজ কিউটেনিয়াস সেন্সেশনস, এক্সটারোসেপ্টিভ অ্যান্ড প্রোপায়োসেপ্টিভ যেগুলো বললাম, সো দে উইল টার্মিনেট হিয়ার ইন দ্য এরিয়া 3, 1, 2 ভায়া থ্যালামাস, ঠিক আছে।
except pain fibers. The pain fibers will predominate in the secondary sensory area, that is at the lower part of the postcentral gyrus along the upper lip of the posterior rami of lateral sulcus. So this area is known as secondary sensory area. আচ্ছা, এইখানে একটা ব্যাপার বলার আছে. Now I am telling these areas as motor and sensory, but this is not perfectly true. That means if we stimulate this motor area, the primary motor cortex, patient will develop some amount of tingling and numbness to the opposite half of the body. মানে pins and needle sensation, ছুঁচ ফোটালে যেমন হয়. So that's why the primary motor cortex area 4 can be termed as M, that is primarily motor, so capital M, and secondarily sensory, MS1. ঠিক তেমনি primary sensory area or primary somasthetic area is primarily sensory, so capital S, but can have some motor functions. That means if we stimulate this area, patient will develop some amount of movements. Okay, so কারণ কানেকশনস দেখলেই বুঝতে পারবি, কারণ এই মোটর এরিয়া বা সেন্সারি এরিয়া নিজেদের মধ্যে আবার কানেক্টেড থাকে বাই অ্যাসোসিয়েশন ফাইবার. সো দ্যাট ইজ দ্য বেসিস. ঠিক আছে, তাহলে এইটা হচ্ছে বেসিস. সো প্রাইমারিলি মোটর, সেকেন্ডারিলি সেন্সারি, প্রাইমারিলি সেন্সারি, সেকেন্ডারিলি হচ্ছে মোটর. ঠিক আছে. আচ্ছা, এইখানের রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য সেন্সারি এরিয়াস উইদিন দ্য প্রাইমারি সেন্সারি কর্টেক্স is same as primary motor area, that is upside down. Okay, that is known as sensory homunculus. আচ্ছা, এবারে আর কি সেন্সারি এরিয়া আছে না, posterior part of this paracentral lobule, এই জায়গাটা এর কাজটা কি, the sensation from contralateral lower limb below knee will terminate here. Okay, as well as the sensation of the distension of the bladder and rectum will be perceived by the posterior part of paracentral lobule. ঠিক আছে, তাহলে fullness of bladder leads into activation of micturition reflex, so that will be performed by the anterior part of paracentral lobule. ঠিক আছে, এবারে চলে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট সেন্সারি এরিয়া, দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ডারি সেন্সারি এরিয়া, তো ওটা বললাম, আর সেন্সারি অ্যাসোসিয়েশন এরিয়া. সেন্সারি অ্যাসোসিয়েশন এরিয়া ইজ দ্য সুপিরিয়র প্যারাইটাল লোবিউল, কারণ এটা ছিল ইন্ট্রাপ্যারাইটাল সালকাস, তার ওপরের পার্টটা ছিল সুপিরিয়র প্যারাইটাল লোবিউল, নিচের পার্টটা ছিল ইনফিরিয়র. তাহলে সুপিরিয়র প্যারাইটাল লোবিউল ইজ ক্লাসিফাইড অ্যাজ ব্রডব্যান্ড এরিয়া 5 and 7. নাও before we start this area, one thing that you must remember, that is the dominant hemisphere and non-dominant hemisphere. What is this? Dominant hemisphere is the left hemisphere, তাকে আমরা বলি dominant, because the most important function of human being is the development of speech, তাই তো, that develops after 2 years যদি আমরা ধরে নিই, after birth, and the responsible area for the speech, there are of 2 varieties, motor area for the speech, sensory area for the speech. Mainly যদি বলি আমি, now motor area of the speech is known as Broca's area. Broca's area কোনটা, এই যে ল্যাটারাল সালকাস ছিল, স্টেম ছিল, স্টেমটা ডিভাইড করেছিল, তাই তো, এই ছিল অ্যান্টিরিয়ার অ্যাসেন্ডিং আর এই ছিল অ্যান্টিরিয়ার হরাইজন্টাল. তাহলে এটা ছিল পার্স ট্রায়াঙ্গুলারিস, আর এই পেছনেরটা ছিল পার্স পস্টেরিয়ার আর পার্স অপারকুলারিসও বলে অনেকে. তাহলে দিস এরিয়া ইজ এরিয়া 44, দিস ইজ এরিয়া 45. So area 44, 45, they are collectively known as motor area for the speech. What is that? Now for production of the voice, for proper speech, you have to need the intact tongue muscles, intact muscle of the larynx, intact muscle of the soft palate, pharynx and lips. এই পাঁচটা জায়গার মাসল ইনট্যাক্ট থাকতে হবে, then you can utter the words. বলতে পারবি comprehensions of language. So that function is controlled by this Broca's area. So it will activate or it will perform or it will control the movement of the muscles of these areas যেগুলো বললাম. So if there is any damage of this Broca's area, mainly due to hemorrhage, because this area is supplied by middle cerebral, যার hemorrhage খুব কমন, এই টোটাল এরিয়াটাই মিডল সেরিব্রাল দেয়, so that leads into motor aphasia. Okay, now Broca's area is present in both hemispheres. এখানেও আছে, রাইট হেমিস্ফিয়ারেও আছে, but it has been observed that in right-handed person, more than 90% of the subject, the Broca's area is well functioning
in left hemisphere. And in left-handed person, more than 70% of the cases, the Broca's area is functioning on left hemisphere. 30% is in right hemisphere. Left-handed person. So that's why the left hemisphere is known as dominant hemisphere. Because if speech is not developed after birth, then there will be impairment of the development of memory, impairment of the development of language. তাহলে memory, language এই দুটোই যদি ডেভেলপ না করে, you cannot perform any task. Okay, so speech is the most vital part of the brain and it is controlled by the left hemisphere. So that's why it is known as dominant hemisphere. ঠিক আছে, এর থেকেই ডমিনেন্ট হেমিস্ফিয়ারের কনসেপ্টটা এলো। Now in dominant hemisphere, if this superior parietal lobule is damaged, because this lobule is connected with the visual cortex, so you have some perception of vision by this superior parietal lobule. That means you can identify your home where it is present, you can identify the familiar object, the familiar face, if this superior parietal lobule is functioning properly. This is number one. Number two, if this area is properly functioning, you can identify any object by touch and perception and by closing your eyes, only by touch and perception, which is known as stereognosis. তাহলে এই এরিয়াটা ড্যামেজ হলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে অ্যাস্টেরিওগনোসিস, that you cannot identify any object by means of touch and perception. This is number one. And number two, visual agnosia হতে পারে. Visual agnosia means inability to identify any familiar object or familiar face, even your home or address you cannot identify. So if it happens in dominant hemisphere, ঠিক আছে। inferior parietal lobule, that is basically supramarginal and angular gyrus, তাই তো এই দুটো এরিয়াকে আমরা বলি। এই যে posterior upturned end of lateral sulcus and superior temporal sulcus. So this is supramarginal gyrus, area 40, and this is angular gyrus. Now if this area is damaged in dominant hemisphere, that is in left hemisphere, patient will develop a syndrome which is known as Gartman syndrome, because this area is responsible for calculation, mathematical calculation. নর্মাল যোগ বিয়োগ করতে পারবি না, ঠিক আছে। আর কি কি ফাংশন এটা পারফর্ম করে, নেক্সট হচ্ছে যেটা কেন বলছি, ফর রাইটিং স্কিল, ঠিক আছে, রিডিং স্কিল, রাইট অ্যান্ড লেফট পারসেপশন, কোন দিকটা ডান দিক কোন দিকটা বাঁ দিক এগুলো দেখে। তাহলে এই এরিয়াটা ড্যামেজ হলে যে সিনড্রোমটা ডেভেলপ করে তাতে রাইট লেফট পারসেপশনের গণ্ডগোল হয়, ঠিক আছে, যেটাকে আমরা বলি গার্সম্যান সিনড্রোম। অনেকগুলো সিমটমস নিয়ে হয়। ডিসক্যালকুলিয়া, ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করতে পারবে না। ডিসলেক্সিয়া মানে ইনএবিলিটি টু রিড। ডিসগ্রাফিয়া ইনএবিলিটি টু রাইট। তাহলে এতগুলো, তার সাথে হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া মানে ওয়ান হাফ অফ দ্য ভিশন চলে যাবে, এদিকে টেম্পোরাল হাফ এদিকে নেজাল হাফ, যদি রাইট হেমিস্ফিয়ারে কোনো প্রবলেম হয়। লেফট হেমিস্ফিয়ারে হলে লেফট হাফ, লেফট টেম্পোরাল হাফ, আর রাইটের নেজাল হাফটা চলে যাবে, লেফট নেজাল হাফ অফ দ্য রাইট সাইড, ঠিক আছে। তাহলে এগুলোকে আমরা বলছি হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া, এগুলো ডেভেলপ করবে। আর যদি নন ডমিনেন্ট হেমিস্ফিয়ারে হয়, মানে যদি রাইট হেমিস্ফিয়ারে ইনফিরিয়ার প্যারাইটাল লোবিউল ড্যামেজ হয়, তাহলে যেটা ডেভেলপ করে সেটাকে আমরা বলছি অ্যাপারেক্সিয়া। অ্যাপারেক্সিয়া মানে দু ধরনের হয়, একটা হচ্ছে ব্রেস অ্যাপারেক্সিয়া, মানে প্রপার ইউ ক্যানট ড্রেস ইউর সেলফ প্রপারলি, শার্ট দ্য বাটন অফ দ্য মানে বাটন অফ দ্য শার্ট লাগাতে করতে পারবি না ঠিক মতন, ঠিক আছে। অ্যাপারেক্সিয়া যেটা হয় হচ্ছে রাইটিং অ্যাপারেক্সিয়া, ঠিক মতন লিখতে পারবি না, এই প্রবলেমগুলো অ্যারাইজ করবে। যে কোনো কাজই ঠিকঠাক করা যাবে না, যেটাকে আমরা বলছি অ্যাপারেক্সিয়া, ঠিক আছে। যেটা নন ডমিনেন্ট হেমিস্ফিয়ারে যদি এটা ড্যামেজ হয়, দ্যাট ইজ দ্য ইনফিরিয়ার প্যারাইটাল লোবিউল, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবারে চলে হয় ভিজুয়াল কর্টেক্স। আর এক ভিজুয়াল কর্টেক্স হচ্ছে এরিয়া 17, 18 অ্যান্ড 19। তার মধ্যে 17 হচ্ছে প্রাইমারি ভিজুয়াল কর্টেক্স বা ভিজুও স্ট্রাইট এরিয়া বলি আমরা। 18 আর 19 হচ্ছে সেকেন্ডারি ভিজুয়াল কর্টেক্স অর ভিজুয়াল অ্যাসোসিয়েশন এরিয়া। কোনটা? ক্যালকেরাইন সালকাসের লিডস অ্যান্ড ওয়াল, ঠিক আছে, posterior post calcarine sulcus basically, and also the area of the lingual gyrus and cuneus adjacent to the calcarine sulcus. On the medial surface and on the lateral surface, the occipital pole up to lunate sulcus, ঠিক আছে। তাহলে এই এরিয়াটাও, দিস ইজ নোন অ্যাজ এরিয়া 17, ঠিক আছে।
rest of the area of the lingual gyrus cuneus on medial surface, that is area 18 and 19 on the medial aspect. On the lateral aspect, lunate sulcus itself belongs to area 80, which is known as parastriate area, যেটা lunate sulcus এর ওয়ালে থাকে। আর lunate sulcus থেকে আরেকটু ল্যাটারালি চলে যায় ইন ফ্রন্ট, দিস ইজ এরিয়া 19। তাহলে 17, 18, 19, তাহলে lunate sulcus এর ওয়ালে কোন থাকছে? এরিয়া 80, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ প্যারাস্ট্রাইট এরিয়া। আর lunate sulcus এর মিডিয়ালি হচ্ছে ভিজুওস্ট্রাইট এরিয়া 17, lunate sulcus এর ল্যাটারালি হচ্ছে এরিয়া 19, পেরিস্ট্রাইট এরিয়া। তাহলে lunate sulcusকে এই জন্য আমরা বলি অপারকুলেটেড সালকাস, বিকজ দিস সালকাস will separate the area 17 from area 19, and along the wall of the sulcus there lies area 18. এই সালকাসের উপরে আবার একটা এরিয়া থাকতে হবে। So this type of sulcus is known as operculated. Central sulcus is known as limiting sulcus because it separates the motor area from sensory area. This is known as limiting sulcus. Calcarine sulcus, posterior part. lunate sulcus को बोलते पारिस, किंतु बेस्ट एग्जाम्पल होच्छे posterior part of calcarine sulcus because its wall and floor contain area 70, not the anterior part. Posterior part of calcarine sulcus is known as axial sulcus, okay, because the wall and the floor contain visual cortex, area 70. এগুলো বিভিন্ন টাইপ রয়েছে। আরেকটা রয়েছে কমপ্লিট সালকাস। অ্যান্টেরিয়ার পার্ট অফ দ্য ক্যালকেরাইন সালকাসকে আমরা বলি কমপ্লিট সালকাস, কোল্যাটারাল সালকাসকে আমরা বলি কমপ্লিট সালকাস, বিকজ দে উইল প্রডিউস এলিভেশন অ্যাট দ্য ইনফিরিয়ার হর্ন অফ ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল, যে হর্নটা টেম্পোরাল লোবে আছে। যেটা অ্যান্টেরিয়ার পার্ট, এটা পরে বলবো। অ্যান্টেরিয়ার পার্ট অফ ক্যালকেরাইন সালকাস উইল প্রডিউস ক্যালকার অ্যাভিস, এটা পস্টেরিয়র হর্নে করে। Collateral sulcus will produce an elevation known as collateral eminence at the inferior horn. তাহলে যেগুলো এলিভেশন তৈরি করে in different horns of the lateral ventricle, so that type of sulci are known as complete sulcus. ঠিক আছে? তাহলে এই চারটে টাইপের সালকাস আছে, এটা অনেক সময় শর্ট নোট দিয়ে দিই। আচ্ছা, what is the function of this primary visual cortex and secondary visual cortex? Primary visual cortex is only responsible for vision, মানে আমি দেখতে পাচ্ছি এটা একটা জিনিস আছে, but we cannot identify that this is a duster, this is a chalk, or this is a faucet, only by area 70. This is for the proper identification of object, area 18 and 19 must be intact. Only in that case we can tell that this is a duster. বুঝতে পারলি কি বললাম? So that is the function of association area. Area 18 and 19, proper identification of the object. And for only vision, that is area 70. তাহলে এরিয়া 17 যদি ড্যামেজ হয়, পেশেন্ট উইল ডেভেলপ হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া। দিস ইজ ওয়ান টাইপ অফ পার্শিয়াল ব্লাইন্ডনেস। ঠিক আছে, মানে ওয়ান হাফ অফ দ্য ভিশন চলে যাচ্ছে, রাইট হাফ, ঠিক আছে, টেম্পোরাল ফিল্ড, লেফট হাফ নেজাল ফিল্ড। যেটা হয় এখানে আরেকটা জিনিস হয়, যেটা দু ধরনের ভিশন হয় জানিস তো, এতে পড়েছিস। একটা হচ্ছে পেরিফেরাল ফিল্ড, পেরিফেরাল ভিশন যেটা রেটিনাতে হয়, আর একটা হচ্ছে ম্যাকিউলার ভিশন। ঠিক আছে, উইথ ম্যাক্সিমাল ডিসক্রিমিনেশন। দু ধরনের ভিশন হয়, একটা হচ্ছে ম্যাকিউলার ভিশন আর একটা হচ্ছে পেরিফেরাল ভিশন। এই পেরিফেরাল ভিশনটা জন্য অ্যান্টেরিয়র পার্ট অফ দ্য ক্যালকেরাইন সালকাস ইজ রেসপন্সিবল, মানে ভিজুয়াল কর্টেক্সের এরিয়া 70। এইটা যদি ইনট্যাক্ট থাকে তাহলে আমি সাইড ভিশনসগুলো পারবো দেখতে। আর সেন্ট্রাল ডিসক্রিমিনেশন ফর ম্যাকিউলার ভিশন, দ্যাট ইজ দ্য পস্টেরিয়র পার্ট অফ দ্য ক্যালকেরাইন সালকাস আপ টু দ্য lunate sulcus, এই এরিয়াটা হচ্ছে রেসপন্সিবল। ঠিক আছে, এবং একটা জিনিস খেয়াল রাখবি, এই অ্যান্টেরিয়র পার্ট অফ দ্য ক্যালকেরাইন সালকাস, দিস এরিয়া, এই জায়গাটা সাপ্লাই হয় পস্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি দিয়ে, which is a branch of basilar artery, whereas the posterior part of the calcarine sulcus, which is responsible for posterior end of calcarine sulcus, which is responsible for macular vision, this area has got a representation from MCA, middle cerebral, okay, plus PCA, দুটোই থাকে। So if there is any hemorrhage or obstruction of the posterior cerebral artery, then only the peripheral vision will be lost, because this area is not supplied by MCA, but there will be macular sparing. এটা অনেক সময় কোশ্চেন আসে,
What is macular sparing? Because this area will be supplied by, because the area which is responsible for macular vision is supplied by both MCA and PCA. So collateral circulation will be maintained. So that is known as macular sparing. বোঝা গেল? তাহলে এই হলো ভিজুয়াল কর্টেক্স। আচ্ছা, এখানে স্ট্রায়েট কেন বলছি আমরা? কারণ এখানে একটা ফাইবার থাকে, তার নাম হচ্ছে স্ট্রায়া অফ জেনারি। এগুলো পরে আস্তে আস্তে এখনই বলে দিলে এগুলো অনেক টাফ হয়ে যাবে। এই ট্র্যাক্ট থাকে একটা, দিস ইজ এ ট্যানজেন্সিয়াল ফাইবার্স derived from association and projection fiber, যেটাকে আমরা বলছি স্ট্রায়া অফ জেনারি। সো দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ইন দিস ভিজুয়াল কর্টেক্স। সেই জন্য এটাকে আমরা বলছি ভিজুওস্ট্রায়েট এরিয়া, স্ট্রায়া অফ জেনারি। আচ্ছা, সেন্সারি এরিয়া আছে একটা, ওয়ার্নিক্স এরিয়া যেটাকে আমরা বলি, দ্যাট ইজ দ্য পস্টেরিয়ার পার্ট অফ সুপিরিয়ার টেম্পোরাল জাইরাস। সো দিস ইজ এরিয়া 22। সেন্সারি এরিয়ার কাজটা কি? দ্যাট ফর প্রপার ফাংশনিং অফ দ্য স্পিচ, যেটা আমরা বললাম, কতগুলো ফাংশন ইনট্যাক্ট থাকতে হবে। একটা হচ্ছে অডিটারি ফাংশন, বা তোকে আমি এটা কোনো কোয়েশ্চেন করলাম, ঠিক আছে? ইফ ইউর অডিটারি ফাংশন ইজ অ্যাবসেন্ট দেন ইউ ক্যান নট টেল দ্য আনসার অফ দ্য কোয়েশ্চেন। তুই যদি শুনতেই না পাস অ্যান্সার দিবি কী করে? ঠিক আছে। তারপরে ধর তুই শুনতে পাস না, ওকে, আমি তোকে লিখে দিলাম, তো যদি ভিশন ইনট্যাক্ট থাকে দেন ইউ ক্যান টেল দ্য আনসার। তাহলে আবার ধর ভিশনও ঠিক নেই, অডিটারি ফাংশনও ঠিক নেই, কোনো কিছুই বলতে পারবি না। ঠিক আছে, তাহলে প্রপার স্পিচ, ফর প্রপার প্রোডাকশন অফ দ্য স্পিচ, অডিটারি ফাংশন, ভিজুয়াল ফাংশন ইনট্যাক্ট থাকতে হবে। সো আফটার দ্য কোশ্চেন অর দ্য, যেটা বলছে কেউ বা জিজ্ঞেস করছে কিছু, দ্যাট কোশ্চেন উইল ফার্স্ট পারসিভড বাই দিস auditory area, which is the area known as area 41 and 42. প্রাইমারি অডিটারি এরিয়া হচ্ছে দেখ সুপিরিয়ার টেম্পোরাল জাইরাসের আপার সারফেস, এই জায়গাটা, তো এটা তো সুপিরিয়ার টেম্পোরাল জাইরাস, তার আপার সারফেসটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার পার্ট, এটা হচ্ছে এরিয়া 41, আর পস্টিরিয়ার পার্টকে আমরা বলি এরিয়া 42। অ্যান্টিরিয়ার ট্রান্সভার্স টেম্পোরাল জাইরাস অফ হেসেল, পস্টিরিয়ার ট্রান্সভার্স টেম্পোরাল জাইরাস অফ হেসেল, এরিয়া 42। অ্যান্টিরিয়ারটা হচ্ছে 41, পস্টিরিয়ারটা হচ্ছে 42। প্রাইমারি অডিটারি এরিয়া, সেকেন্ডারি অডিটারি এরিয়া। সো দ্য কোয়েশ্চেন ফার্স্ট উইল বি পারসিভড বাই দিস অডিটারি এরিয়া and that impulse will be sent to this sensory area, that is the Wernicke's area, area 22, and for further processing of the impulses take place within this Wernicke's area, and then impulse will be sent to the Broca's area through association fiber, and final comprehensions of the language occurs. So if all these functions are intact then you can tell the actual answer. তোর নাম জিজ্ঞেস করলাম, তুই বললি তোর কোথায় বাড়ি, তার মানে কোথায় একটা গন্ডগোল আছে। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ সেন্সারি অ্যাফাসিয়া। কেন? তুই আমার কোশ্চেনটা বুঝতেই পারলি না, তোর অডিটারি ফাংশন ইনট্যাক্ট, ভিজুয়াল ফাংশন ইনট্যাক্ট, কিন্তু প্রবলেম নিশ্চয়ই আছে ওয়ার্নিক্স এরিয়া। সো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ সেন্সারি অ্যাফাসিয়া। ঠিক আছে, তুই সব কিছুই বুঝতে পারছিস কিন্তু মুখে বলতে পারছিস না, তুই লিখে দিতে পারবিস অ্যান্সারটা, দ্যাট ইজ দ্য মোটর অ্যাফাসিয়া। আর যদি দুটোই থাকে তখন তাকে আমরা বলি গ্লোবাল অ্যাফাসিয়া। ঠিক আছে, তাহলে এই হলো মেন ফাংশন, দ্যাট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য স্পিচ। তাহলে স্পিচ না থাকলে হচ্ছে মিউট ব্রেন। ঠিক আছে, তো স্পিচ ফাংশন ব্রোকাস এরিয়া ডেভেলপ করে লেফট হেমিস্ফিয়ারে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ডমিনেন্ট হেমিস্ফিয়ার। ঠিক আছে, ব্যাস এই।